Hello YouTube. So today I plan to purchase this vehicle, and before purchasing I'm going with car Vaidya inspection, PDI. So PDI advisor has been here, and as car Vaidya is from India, let's make this video in Hindi. So this is the car. This is 2021 model, urban cruiser, top of the line, premium automatic variant, and my need was to have the automatic variant only. You can see alloy wheels. The car is a bit dirty, but it's in good condition, as you can see. So I decided to buy pre-owned instead of new. You can see the equipments they have. They're checking RC, all the details, engine number, chassis number. So you have peace of mind. You can buy this car peacefully. Because this is top of the line variant, we have automatic headlamps, automatic rain sensing wipers, rear ORVM, rear defogger, rear camera, and everything. I don't have to upgrade anything. It has a dual side parcel tray. You can open this from inside as well. This comes only for the top model. It has top model infotainment system, automatic climate control. Now they are capturing some photos. I love the design of these alloy wheels, diamond cut. And the best part I like about this car is it has dual projectors in each headlamp. That's why throw is amazing. Only the this one works for high beam in both of the projectors, and in low beam all four projectors will be on. The fog lamps are also not normal. You cannot see bulb over here. It's a reflective type, so the LED strip is on the upper side, as you see in the premium headlights like Honda Civic and all. That type of reflector LED headlight it is. The throw is not as good as projector, but it's respectable for a fog light. As this is a Toyota car, you can see some touch of premiumness everywhere, like chrome here and there. Otherwise inside it's the same car, Brezza, but the tuning is on performance side, not on the mileage side. That's why I can see the mileage is low. Right now it's showing something around 6 kmpl. I hope it will give something around 10 kmpl in city and something around 15 in highway. You can see the inspector is investigating everything. So we have not cleaned it the car, but you can get some idea from the condition. This is a new battery. The engine is on. This is how the DRL looks. I don't know why it has the yellow tint on both of the sides. Not sure if this is the color of DRL. The engine is super smooth and silent. Even the bonnet is open, there is no clutter or any kind of noise. This is speciality of Maruti. The engine is extremely efficient, and no sign of damage anywhere. The body line you can see is intact. They are measuring the
See, this is the tool for tire gauge. चांगला आहे टायर. चांगले मग हे स्टेपनीचं असेल हे बघायला लागेल. हां, कारण ते म्हणाले तुम्ही टायर बदलून टाका. हां नाही, तो स्टेपनीचा असणार आहे, आत्ताच टाकला असेल. नाही नाही, टायर रोटेशन रे, टायर काढून पंक्चरमध्ये. त्याच्या व्हीलला पण डॅमेज नाही बघ कुठे, त्याच्या व्हीलला पण डॅमेज आहे, चारीचे चारी. गाडी चालवताना मग प्रश्न टायर आहे, मागचा पण चांगला आहे. ओके, काढ वर्षभर आहे की नाही. अजून नाही म्हटलं तरी 10-15 हजार रुपये, 10,000 रुपये नाही गेले. ओके. काढ वर्षभर पुढच्या सर्व्हिसला बदल आहे की नाही. हां म्हणजे तुम्हाला Immediately बदलायची गरज नाहीये. ठीक आहे ठीक आहे. त्याला सिटीतच चालवायची असं पण माझी सिटीतच आहे रनिंग सगळं. हा नाही काय त्याच्यात एवढा प्रॉब्लेम नाही. बहुतेक स्टेपनी ब्रँड न्यू असेल, ते बोलले होते. स्टेपनी नवीन आहे. नवीन आहे ना. स्टेपनी वापरतच नाही रे कोण. नाही हे आलो आहेत ना, हो, त्याच्यामुळे वापर होणारच नाही त्याचा. बरोबर आहे, स्टेपनी यूज नाही. रोटेशन करूच नाही शकत. पकडतो मी. ठीक आहे, स्टेपनी नवीन आहे. सगळं आतले ॲक्सेसरीज पण नवीन आहेत, काय वापरलं पण त्यांनी काढलंच नाही ना. काढलंच नाही ते. हा बरोबर बाहेर घेणं आणि तसं. ठीक आहे. हा जास्त असेल ना बाकीच्या. हा जास्त आहे. हा जवळजवळ आहे, असं पकडा तुम्ही एक 70% आसपास आहे. ओके. आणि ते बाकीचे अराउंड नाही म्हणायला गेलं तरी एक 35 ते 40%. अच्छा. स्मोक बघतील ना ते. हां थोडे क्रॅक मार्क्स आहेत इथे. ओके. हे क्रॅक मार्क्स आहेत बघा. अच्छा. हां हां हां, ठीक आहे. ठीक आहे. वेअर अँड टेअर लवकर होईल. ओके. म्हटलं एक 10,000 किलोमीटर पकडा. ठीक आहे. म्हणजे पंक्चर व्हायला चालू होतात का पुढे जाऊन. म्हणजे हां. हळूहळू त्याची लेंथ कमी झाली तर ओके. एक तर पहिली गोष्ट कधी कधी आहे ह्याचे तुकडे पडतात ह्या क्रॅकचे. ओके. कारण की हार्ड झाले. हम्म. जेव्हा रनिंग होतं ते गरम होतं त्यावेळेस ते तुकडे पडायला बस पण चालू होतात कधी कधी. माझं तर बस पण झालं. तर त्याच्यामुळे काय आहे की जेवढे दिवस चालवायचे तुम्हाला सिटीमध्ये चालतं. हो हो, सिटीमध्ये. हायवेला सुद्धा चालेल, फक्त ही वरची लेअर जायला पाहिजे. म्हणजे रनिंग होऊन ती जाते आपल्या आपण. हो. ओके. आणि मग तुम्ही यूज करा. ओके. मी म्हटलं 10,000 किलोमीटर भरपूर झाले. चालेल. वाटतंय पण ह्याचा लुक लय ॲग्रेसिव्ह आहे पुढचं, आहे की नाही. ड्युएल आहे ना त्याला. इसके अंदर शायद हेलोजन, हाँ हेलोजन बल्ब है. ये एलईडी है, ये एलईडी है, एंड दिस इज ऑल्सो हेलोजन रिवर्स वाला. दिस लुक्स गुड. बोनेट रिपेट केलं. हो का. ते बोलले होते पुढे बंपर आणि बोनेटला थोडासा डॅश झाला होता. ओके. ओके.
काय दिसतं त्यामध्ये नक्की? हे पेंटकोट मीटर आहे. ह्याच्यामध्ये पेंटची थिकनेस कळते आपल्याला. ओके. आणि पेंटकोट मीटरची थिकनेस न्यूटन आपल्या ह्याच्यामध्ये असते मायक्रॉन्स मध्ये. ओके. तर ते 90 to 120 मायक्रॉन्स मध्ये चालू शकते. ओके. इट्स ओके, ऍक्सेप्टेबल. हां. पण बऱ्याच वेळेला काय होतं, पार्ट बदलले जातात. ओके. आणि म्हणजे डोअर बदलला, कुठं फेंडर बदलला किंवा काय, तर त्याचं रिडिंग खूप डाऊन जातं. अच्छा. डाऊन म्हणजे ते 60-70च्या आसपास जातं. सो ते डिपेंड्स सिच्युएशन. आणि ती मेथड असते हे बिडिंग काढून काहीतरी बघतात बॉडी लाईन, ते बॉडी लाईन चेक करायची. म्हणजे त्याचे हे असतात, सील असतात ओरिजिनल, ते सुद्धा तुमच्या ह्याच्यामध्ये असते. हां. ओके. हा पण पेंट केला. ओके. ते कॅप कटून कॅप पण आहे पेंट. ते जाऊ दे. फेंडर, बोनेट आणि क्वार्टर पॅनल एक तेवढंच. तुम्ही जे म्हणत होतात ना, हां. ते हे सील असतात बेसिकली. हे कंपनी सील असतात. ओके. यातून कळतं की ॲक्सिडेंटल आहे. हे ओके. प्रॉपर. आता ह्याच्यात जर तुम्ही इकडच्या साईडला बघितलं, हां. हे सँडविच डिझाईन आहे. इथं बघा 3 लेअर आहेत. इथे आहे बघा, ही एक लेअर आहे, ही एक ओके, लेअर ओके, आहे आणि ही ओके. एक लेअर हां, आहे. हां. ठीक आहे, 3 लेअर आहेत. हां. या 3 लेअरला पकडण्याचं काम हे स्पॉट करतो. ओ ओके. ओके. दॅट्स कॉल्ड स्पॉट वेल्डिंग. ओके. आणि हे फक्त शक्यतो करून कंपनीमध्येच जे इक्विपमेंट असतात तेच करू शकतात. तेच आहे, कारण की ते इक्विपमेंट महाग आहेत. ओके. अर्थात असं नाही की बाहेरची लोक नाही करू शकत किंवा काय. मोस्ट प्रोबेबली तुम्ही जर म्हणजे ह्याच्या आधी DSK माहिती आहे टोयोटा, हां हां. त्यांनी ते मशीन आणलं होतं. ओके. पण आता संभावनांकडून काय झालं ते तुम्हाला माहिती आहे. हम्म. बट हे असं आहे, हे जर नसेल तर इथं पूर्ण वेल्डिंग मार्क ओके. विच इज रिपेअर्ड. हां. म्हणजे तुमची बॉडी त्याची Accidental. कॉम्प्रोमाइज झालेली हां, आहे. हां. म्हणजे कुठेतरी ॲक्सिडेंट झालं किंवा काहीतरी इम्पॅक्ट झालं. ओके. पहिल्यांदा मी लगेच कल्पना घेऊन कस्टमरला ठेवायची. काय सजेस्ट करणार की सर गाडी ऍक्सिडेंटल आहे, हां. पुढचं इन्स्पेक्शन करायचं आहे करायचं का? नाही हां. बरोबर. अच्छा. कस्टमर म्हटले ठीक आहे बाबा कर, हां. तर मग मी पुढची प्रोसेस करणार. नाही तर मी इन्स्पेक्शन स्टॉप करणार. वेळ चांगला आहे. सर्व्हिसिंग चार्ज जे असेल, कारण की शेवटी काय होतं, कस्टमर अशी तशी गाडी घेणार नाहीये. बरोबर आहे. ती गाडी वेळ घेण्याचा कशाला अर्थच नाहीये ना. म्हणजे त्या पुढे अच्छा, मग कार वैद्य ते चार्जेस पण ऑफ करतं का? हो, कारण की जर ऍक्सिडेंटल गाडी निघाली आणि पूर्ण कम्प्लीट इन्स्पेक्शन झालंच नाही ओके. तर मग व्हिजिटिंग चार्ज आणि हे ते या सगळ्या गोष्टी चांगली पॉलिसी. हां, म्हणजे हे बेसिकली मी स्वतः करतो. ओके. ओके. हे माझं पर्सनल काम आहे. नाईस. कार वैद्याची पॉलिसी काय आय डोंट नो. ओके. म्हणजे पण हे कसं होतं, बऱ्याच वेळेला कार वैद्य पण आम्हाला हेच म्हणतं की शक्यतो करून जर कसं आहे, शेवटी कस्टमर हा पहिले आहे. बरोबर आहे. कस्टमर तुमच्याकडनं सर्व्हिस कशासाठी घेतो की बाबा ट्रान्सपरन्सी, तुम्ही विश्वास. काहीतरी एक चांगली गोष्ट कस्टमरला देता, हां. कस्टमरला तो एक्सपिरियन्स पाहिजे असतो. हां. त्यासाठी तुम्ही ती सर्व्हिस जर तुम्ही देताय तर मग ती अशी काय देताय की बाबा रे, म्हणजे आता समजा आता मला माहिती आहे की गाडी ऍक्सिडेंट आहे, तुम्ही हां. सगळे इन्स्पेक्शन झाल्यावर कस्टमरला सांगण्यात बरोबर, चुकीचं आहे. हां. त्यापेक्षा बाबा कस्टमर दुसरी गाडी बघेल ना. हो. आणि माझ्यासाठी बेनिफिट काय आहे, दुसऱ्या गाडीला ते पण कस्टमर मला दुसऱ्या रिपीट गाडीला पण येणार. बोलवणार, हां, repeat यायला. 100%. हो. दुसऱ्या गाडीसाठी कस्टमर मला आनाकानी करणार नाही आणि अजून 4 लोकांना सांगेल की बाबा तुम्ही यांच्याकडनं Transparent आहे. service हो. करून घ्या. बरोबर. आता हे बाबा जेन्युइन पर्सन आहेत, हे व्यवस्थित काम करतात. एक्झॅक्टली. त्यात माझा जास्त डबल फायदा आहे. Correct. म्हणजे मी एकदा करून गेलं काय, आणि मग शेवटी एकदा मी आता समजा इन्स्पेक्शन केलं हां. आणि
आणि नंतरून सांगितलं की बाबा तुमची गाडी ॲक्सिडेंट झाली, हां तर तुम्ही नेक्स्ट टाइम बोलवतालच असं नाही नाही विचार करणार ना माणूस. की बाबा रे ह्याने आधी का नाही सांगितलं मला. हा क्वेश्चन कुठं ना कुठे तरी कस्टमरच्या डोक्यात शेवटी येतोच येस की जर ह्याला माहिती होतं तर यांनी सगळं झाल्यानंतरून सांगितलं. बरोबर आहे. तर ती ही गोष्ट आहे. त्यामुळं आम्ही म्हणजे शक्यतो मी ही पॉलिसी करतो की बाबा आहे ते समोर सांगायचं. आता सकाळी सुद्धा एका गाडीचं बोनेट ओपन होत नव्हतं, कस्टमर नव्हतेच ॲक्च्युली जागेवरती. अच्छा तर त्यांना मी कॉलवरती सांगितलं सर बाबा याचं बोनेट ओपन होत नाही, काय करू, पुढे इन्स्पेक्शन करू का नाही. मग ते म्हणते शिवराज ऐसे कैसे है, अगर इंजिन नहीं देखोगे तो कैसे होगा. हां म्हटलं सर वो बात तो सही है, बरोबर आहे आपके ना. ऊपर डिपेंड आहे, करू या ना करू. ते म्हटले नको करू. मी गाडी लावली आणि परत निघून आलो. अच्छा सो तसं काही प्रॉब्लेम नाही आहे. जे आहे जेन्युअनली सांगतो आपण कस्टमर. माझ्या बहिणीने स्पिनीवरून एक आता I10 घेतली हां. आणि स्पिनी असून सुद्धा तिने कार वैद्याची सर्व्हिस घेतली होती. मग ते तर सर्टिफाईड आहे तरी सुद्धा आम्ही घेतली होती. स्पिनीचं आणि कार वैद्याचं वाकडं आहे, म्हणजे ते त्यांना आवडत नाही. आकडा असं नाहीये. बेसिकली कसं आहे माहितीये का, शेवटी माझं म्हणणं एवढंच असतं. म्हणजे आता स्पिनी सुद्धा मी काय स्पिनीला वाईट नाही म्हणत, उलट मी म्हणेल की स्पिनी आताच्या कंडिशनमध्ये जर लोकल डीलरपेक्षा स्पिनी कधी एनी टाइम चांगलं बरोबर. नो डाऊट. बट स्पिनीची प्राइस ही मार्केट रेटपेक्षा खूप high खूप आहे. जास्त खूप जास्त. सर्वसामान्य माणसाला कधी कधी ती प्राइस अफोर्ड नाही होत. नाही व्हॅल्यू प्रिपरेशन जुनी गाडी का घेतोय डेप्रिसिएशन साठी ना, तेच आणि गेलं तर कसं काय होतं होतं. की हां आता एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर माझा एक्सपिरियन्स सांगतो स्पेनितला. हां की मी इन्स्पेक्शनला जातो, ज्यावेळेस मला टेस्ट ड्राईव्ह घ्यायची असते. ठीक आहे, आता काही जे सेल्स एक्झिक्युटिव्ह आहेत ते म्हणतात की ठीक आहे जावा रोडवरती घ्या, पण दुसरे काही एक्झिक्युटिव्ह नाही तुम्हाला इंटरनल. हां बरोबर. सो ज्यावेळेस तुम्ही कस्टमरकडनं गाडी स्वतः परचेस करता त्यावेळेस तुम्ही ईच अँड एव्हरी गोष्ट 3 तास घालवून अंडरबॉडी म्हणजे खाली जाऊन वगैरे तुम्ही गाडी चेक करणार. आणि ज्यावेळेस दुसरं कस्टमर एका XYZ व्यक्तीला बोलवते म्हणजे तुमच्याच कॅटेगरीत, हां तर तुम्ही त्यांना का नाही सपोर्ट करत. बरोबर आहे. म्हणजे याचाच अर्थ काय झाला, तुम्ही कुठं ना कुठं तरी ते मग ती कंपनीने पॉलिसी ठरवली पाहिजे. हां ते ऍडवायझर वरती नका ठेवू ना तुम्ही. Exactly. हां बरोबर. पॉलिसीमध्ये तुम्ही तसं ठेवा ना. रिस्ट्रक्चर केलं पाहिजे. हे तुमच्याच लेवलचा दुसरा माणूस गाडी चेक करतोय, तर तुम्ही ज्या फ्रीडम मध्ये गाडी चेक केली तशी त्याला करू द्या ना. बरोबर त्याच्या आहे. फ्रीडमने तेच. हा ठीक आहे बाबा, गाडीला डॅमेज करतोय किंवा काय करतोय दॅट्स पार्ट्स अपार्ट, ती गोष्ट वेगळी आहे. आणि तुम्हाला कॉन्फिडन्स आहे ना तुमच्या गाडीवर, एवढे चेक पॉईंट्स आहेत तुमचे हा, स्पिनीचे. exactly. मला तेच म्हणायचं. आता असे बरेच एक्सपिरियन्स आहेत की स्पिनीच्या बाबतीत सुद्धा की स्पिनी काय लपवतं आणि हो काय नाही लपवत. ओके. सगळ्या गोष्टी आहेत. पण कसं आहे आता शेवटी बिझनेस आहे त्यांचा. हां मी वेगळ्या गोष्टी नाही सांगतो. आणि काय उद्या असं नको आहे ना की माझं काय ऐकून कोणीतरी काहीतरी बोलायचं नाही. आणि उगा ते स्पिनीवाले माझ्या बरोबर येऊन बसायचे, तसं नको. हां. टायर त्या मानाने आता हे झालेले आहेत, म्हणजे एकदा रिप्लेस झालेले आहेत. आणि झालेले आहेत? हो, एकदा रिप्लेस ओके. परत वेअर आउट झालेलं आहे. झालेले. ओके ओके. कुठलेही टायर सर्वसाधारणपणे 40,000 ते 50,000च्या आसपास खराब होतात. ओके. आता आपण 40,000 जर पकडलं तर ऑलरेडी 16,000 किलोमीटर याचं रनिंग रनिंग झालेलं झालेलं आहे. आहे. तर त्या मानाने टायरची डेप्थ जी आहे ती ठीक आहे. म्हणून मी मगाशीच तुम्हाला म्हणतो की टायर चांगले येतात. चांगले आहेत. ओके ओके. फक्त कसं होतं की आता गाडी जागेवरती उभी असेल हार्ड होतात. मग जास्त डॅमेज तर होतं. ते ओके. खराब होत राहतात. ओके. आणि जेव्हा गाडी चालते त्यावेळेस ते लवकर वेअर अँड टेअर होतं. मग आता लोक स्टेपनी वापरतच नाहीत, ती किती वर्ष जगणार. नाही स्टेपनी काही लोक तेच सांगतो ना, स्टेपनी किती कशी, कारण की स्टेपनी आतमध्ये आहे. हां ठीक आहे, त्याला ती सेफ बाहेरचं- आहे. ओके ओके. बाहेरचं Environment काहीच नाही कुठलं ना. हवा Contact पाणी नाही. वगैरे हां. लागत नाही. हां, हां. त्यामुळे तो रबर चांगला आहे. तो 10 वर्ष पण चालतो. 10 वर्ष म्हणतात. ओके ओके. पण जेव्हा तुम्ही बाहेरच्या हवेमध्ये ठेवता त्यावेळेस त्या हवेचा परिणाम त्या ह्याच्यावरती रबर होतो. वरती होतं, रबर कडक होतो, हार्ड होतं रबर. पाणी लागतं, ऊन वारा बरोबर. पाऊस ते बऱ्याच गोष्टी असतात. हीट होतो परत. येस येस. heat कॉन्ट्रॅक्शन. होतं. हां आता त्याच्यामध्ये कसं की त्याच्यामध्ये हीट आणि हे जरी झालं तरी त्या ह्याचं टेम्परेचर सेम Same, राहतं, कारण की हां. ते पूर्ण बंदिस्त आहे. बरोबर बरोबर. तुम्ही जास्त हवा Safe. यायला चान्स नाही, त्याच्यामुळे ते बऱ्यापैकी टिकतं. ओके. थोडक्यात मुरांबा किंवा लोणचं घातलं जातं प्रकार. सोपा शब्द. सोप्या शब्दात. म्हणजे त्याला तिथं दाखवून ठेवलं हां. ना, तुम्ही काहीच त्याला तुम्ही हे करत नाही, त्याच्यामुळे ते होतं. बाकी काय आहे नाही त्याच्यात.
मामा ऑटोमोबाईल आहे. ओके. राजपाल- कोथरूडवाला. हा. अच्छा. त्याच्यानंतर राजपाल आहे. ओके. त्याच्यानंतर जैन मोटर्स आहे. हां जैन त्याच्यानंतर एक लक्ष्मी मोटर्स तुम्ही ऐकलं नसेल. ओके. आपलं साई सर्व्हिस आहे ना त्याच्या इथलं ते पेट्रोल पंप आहे बघा जंगली माता रोड. हां हां. तिथनं पुढं गेलं की आतमध्ये जायला तिथे आतमध्ये आहे ते लक्ष्मी मोटर्सवाले एक आहेत ते एक चांगले आहेत. असे एक 4 डीलर हे माझ्या माहितीतले की जे पुण्यातले विश्वासू. ऍक्च्युली पुण्यामधला हा जो विस्तारचा बिझनेस हे 4 जण पहिले त्यांचे जे वडील वगैरे जे होते अच्छा त्यांनी चालू केलं. एकत्र मित्र हो. त्यांनी हा बिझनेस स्टार्ट केला असं म्हणजे ऐकिवात आहे आणि माहिती आहे. म्हणजे अजूनही ते आहे त्यात. आता राजपाल आणि बामा अजूनही थोडेसे कंबाईनमध्येच करतात काय काय गोष्टी. त्यांची एक डीलरशिप इकडे सातारा रोडलाच आहे. हो 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 सातारा रोडला. हो हो बरोबर. त्या दोघांची डीलरशिप इकडे. ती टीयूव्ही त्याच्याकडे होती भामा. आपण लगेच गेली बा एकाच. ह्या डीलरशिप रिलायबल आहे. ह्या तुम्हाला म्हणजे फसवणार नाही. ओके ओके. जेन्युइन जे काय असेल ते समोरासमोर सर हे असं असेल सर हे असं असेल. एखादा पार्ट बदलायचा आहे रिप्लेस करायचा आहे बाबा तर ते त्यांच्या पद्धतीने जमत असेल तर तुम्हाला बदलून रिप्लेस करूनही देते. ओके ओके. हे जेन्युइन डीलरशिप. आणि जैन मोटर्सचं तर क्लिअर आहे अच्छा की गाडी चांगली आहे तरच घेणार. हे पैसे आहेत हां बाबा तुम्हाला पट्टी आहे तर घ्या नाही पटत आहे ठीक आहे धन्यवाद. हां डायरेक्ट मी क्रेटा बघितली होती जास्त त्यांच्याकडे. हे नाही अजिबात करत त्यांनी बसू. नेगोशिएट नाही नाही करत केलं. बसू. हां बट डीलर चांगलं आहे म्हणजे ओके. गाड्या चांगल्या असतात. तुम्हाला त्याच्याकडे गेल्यानंतर असं नाही वाटलं दुःख नाही होणार की मी बाबा इथं पैसे लावले तर हे नाही. गाड्या एक नंबर असतात. ओके. कुठेही गाडीला एवढा प्रॉब्लेम नाही किंवा काय नाही काय नाही काय अच्छा. सगळ्या एकदम चांगल्या गाड्या. आणि रिफअप चांगलं आहे त्यांचं. ओके. म्हणजे जे गाडी विकत घेतल्यानंतर जे रिफअप होतं हे त्यांच्याकडे जास्त चांगल्या पद्धतीत होतं बाकी डीलर. हां बाकीचे लो क्वालिटी पेंट वगैरे सगळे लो क्वालिटी. भामाचं कसं आहे भामाचं सर्व्हिसिंग वगैरे तर ते स्वतःच करतात. ओके. म्हणजे ते बाहेर देतच नाही. ओके. फक्त डेंटिंग आणि पेंटिंगला ते बाहेर देतात. अच्छा. बाकी त्यांचे जे काय सर्व्हिसिंगचं जे काय असेल इंजिन ऑइल फिल्टर किंवा कुठं काय थोडंसं काम आहे वगैरे ते स्वतः इन हाऊस करतात. ते बाहेर देत नाही. ओके. म्हणजे बाहेर त्यांच्या भरोशावरती नाही करत ते स्वतःच करतात. म्हणून मी म्हटलं की हे डीलर चांगले आता बाबा हे रिलायबल आहे. खूप क्रुशियल इम्पॉर्टंट ही इन्फॉर्मेशन आहे. ही फक्त तुम्हीच देऊ शकता दुसरं कोण सांगणार नाही. पुण्यामध्ये ऑलमोस्ट गेले 12-15 वर्ष झाले मी या फील्डमध्ये. त्यामुळे मला बऱ्यापैकी थोडं बहुत नॉलेज आहे मार्केट. आता हे डीलर कसे आहेत हे पहिल्यापासून आणि माणसं चांगली आहेत. फसवण्यासारखी माणसं नाही आहेत. जे आहे ते क्लिअर तुम्हाला तोंडावरती सांगून मोकळं होणार की बाबा हे असं आहे असे तुम्हाला हे असं आहे एवढा वेळ लागेल एवढ्या गोष्टी असं. त्यामुळे टेन्शन नाही. आणि आता जे नवीन मधले 1-2 डीलर जे आहेत त्यामध्ये गुडविल मोटर्स एक आहे. ओके. ह्याच्यामध्ये चांदणी चौकातनं पुढे गेलं की डाव्या बाजूला ते शरोळ टोयोटाचं काय हां शरोळ टोयोटा त्याच्याच त्या एरियामध्ये आहे. ओके. त्याच्यानंतर वाकड साईडला एक कार प्लॅनेट म्हणून एक आहे. अक्षय म्हणून सर आहेत ओके. ते पण चांगले आहेत. ते IT मध्ये होते पूर्वी. हो का. नंतर त्यांनी इकडे बिझनेस केला. त्यांच्या पण गाड्या चांगल्या क्वालिटी असतात. आणि त्याच्यानंतर हडपसरला एक मेट्रो मोटर्स म्हणून आहे. हां हां मेट्रो बघितलं. ते पण चांगले डीलर आहेत. त्याच्यानंतर म्हणजे हडपसर मार्केटमधलं सांगतो. हां हां हडपसर मार्केट थोडं स्केरी वाटतं लोकांना घाबरतात. मेट्रो ओके. ते पण चांगले आहेत. आणि बाकी विमाननगर साईडला तर मी जास्त गेलो नाही त्यामुळे तिकडचं मला काय एवढं डिटेलिंग नाही माहिती. अच्छा. आणि इकडचं सातारा रोड साईडला तर इकडे 1-2 डीलर आहेत पण इकडे पण एवढं नाही मला मी बघितलं. त्यातलं तर ते किरण मोटर्स काय आणि किरण मोटर्स जे आहे ते थोडे मला बरे वाटले. चांगले. ओके. चांगल्या गाड्या म्हणजे क्वालिटी ठेवणाऱ्या गाड्या चांगल्या. आपल्याला टेस्ट ड्राईव्हला पण जायचं. टेस्ट ड्राईव्हला जायचं. ओके ओके. त्यानंतर करूया मग. ठीक. नाही टेस्ट ड्राईव्ह